गुड मॉर्निंग पंजाबियों। एबीपी साझा वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तजिंदर कौर। भारत विच 4 सूबे ਅਤੇ एक केंद्र प्रशासित प्रदेश ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिमी बंगाल ਅਤੇ पुडुचेरी ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणां दे लई तरीका दा ऐलान हो गया है। सूबे च 8 पड़ावां च वोटिंग होवेगी ते 4 होर सूबियां दे नाल ही 2 मई नूं नतीजे आउणगे। चोण कमीशन दे मुताबक पश्चिम बंगाल च 1,01,916 मतदान केंद्र बनाए जाणगे। पश्चिम बंगाल च 27 मार्च नूं पहले पड़ाअ दे लई वोटिंग होवेगी। 1 अप्रैल नूं दूजे, 6 अप्रैल नूं तीजे, 10 अप्रैल नूं चौथे, 17 अप्रैल नूं पंजवें, 22 अप्रैल नूं छेवें, 26 अप्रैल नूं 7वें ते 29 अप्रैल नूं 8वें पड़ाअ दे लई वोट पाए जाणगे। उधर असम दे 126 सीटां ते 3 पड़ावां च वोटिंग होवेगी। पहले पड़ाअ दे लई 27 मार्च नूं वोटिंग होवेगी। पुडुचेरी, केरल ते तमिलनाडु च वोटिंग दी तरीक 6 अप्रैल है। इन्हां तिन्नां सूबियां च एक पड़ाअ च ही वोटिंग होवेगी। चोण तरीकों के ऐलान तो बाद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चोण कमीशन के सवाल खड़े किए ने। 8 पड़ावां विच वोटिंग के ऐलान तो बाद ममता बनर्जी ने चोण कमीशन की मंशा उत्ते सवाल चुकते हुए कहा कि बीजेपी के हिसाब नाल तरीकों का ऐलान किया गया है। सवालिया लहजे विच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा कि आखिर एक जिले विच 3 पड़ावां विच चोण क्यों करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के कहण उत्ते चोण कमीशन ने इहो जिहा कीता है। उन्होंने कहा कि बंगाल उत्ते बंगाली ही राज करेगा, किसी बाहरी नूं वड़न नहीं दिता जाएगा। अज तो हिमाचल विधानसभा का बजट सैशन शुरू होया ते पहले ही दिन सदन विच भारी हंगामा वेखण नूं मिलिया। विरोधी धिर ने महंगाई ते किसान अंदोलन नूं लैके नारेबाजी कीती है, जिस दे कारण राज्यपाल ने 15 मिनट विच ही अपने भाषण नूं खत्म कर दिता। इस दौरान विरोधी धिर वल्लों राज्यपाल दे भाषण दीआं कापियां लहराउंदे होए राज्यपाल दे राह विच भी खड़े हो गए। सदन दे बाहर भी कांग्रेसी ते बीजेपी विधायक भिड़ गए, जिस तो बाद हंगामा करन वाले विरोधी धिर दे लीडर सने 5 मैंबरां नूं पूरे बजट सैशन दे लिए मुअत्तल कर दिता गया। बढ़ना पड़ेगा। नहीं चलेगी जुल्मी चक्का जुल्म करेगा। जुल्मी चक्का जुल्म करेगा। धक्का क्यों मार रहे हैं? तो यहाँ स्लोगन शॉटिंग के साथ विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने रास्ता रोक दिया और हम इस बात से सहमत है। नारे लगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से रास्ता रोक दिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और रास्ता रोकने के बाद जब हम आगे बढ़ने लगे, हमने सोचा कि उन्होंने यहाँ पर बैठे रहना, ये नारे लगाते रहेंगे। राज्यपाल मोदी जी ने कहा कि हम साइड से यहाँ से निकलते हैं। उन्हें प्रयत्न किया उस दिशा में, और उस दिशा में आगे बढ़ करके जो है विपक्ष के नेता ने बीच में घुस करके जिस प्रकार से गवर्नर साहब के एडीसी के ऊपर हाथ डाला, जिस प्रकार से उनके साथ अव्यवहार किया, जिस तरह के मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया, वो सचमुच बहुत निंदा के योग्य है। और उस सारी इसमें जब रास्ता निकल करके आगे वो जाने की कोशिश कर रहे थे, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हर तरह से रास्ता रोक करके राज्यपाल महोदय जी को एक बार नहीं अनेक बार धक्के लगे, गिरने से बचाने की कोशिश करनी पड़ी। आयु को भी देखना चाहिए। और इस प्रकार से आगे जब गाड़ी के करीब पहुंचे, जिस तरह से गाड़ी का दरवाजा वहां पर जो है तोड़ने की कोशिश की गई, और गाड़ी में जब बैठ गए तो गाड़ी को रोक करके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई। गाड़ी के सामने विपक्ष के नेता गाड़ी को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमने आज से पहले कभी नहीं देखा।
ਪਾਣੀਪਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ नौजवान किसानों को सौंपी गई। युवा और देश का सारा युवा का करीब 80% युवा किसान आंदोलन में आ चुका है और बिल्कुल आपने देखा हुआ किसान आंदोलन को एक नया रूप दिया गया 28 के बाद। भाई सबसे पहले तो हमारा कृषि कानून के रूप में है, कृषि कानून को वापस करवाना, बिल्कुल बिल को तीनों बिल को वापस करवाना और MSP पर कानूनी जमा पर एक कानून बनवाना है। सबसे पहली गारंटी ये इसी को सफलता मानेंगे हम। कल ना अगर आप सारी सुविधाएं सारी संस्थान प्राइवेट कर दोगे निजी, कल ना अनाज भी आप निजी हाथों में दे रहे हो तो कल ना आपकी तो एक बात लगेगी कि भाई क्या हमारे हाथ में नहीं इसका रेट अप और डाउन करना। तो पेट्रोल और डीजल की हालत जैसे होगी, कभी ऐसा है जो लोगों का खाने की चीज़ है, खाने की वस्तुएं हैं, कल ना आप ये को हमारे हाथ में नहीं रहे, प्राइवेट आदमियों के हाथ की बात है, बढ़ हो या घट हो। तो इस प्रकार की सरकार का मतलब सेवा करना, तो सेवा करने के लिए उनको कुछ डिपार्टमेंट अपने पास रखने पड़ेंगे। अगर सरकार अब भी ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है, MSP पर जो गारंटी कानून नहीं बनाती, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करती है, तो युवा जो है इस किसान को इस आंदोलन को जो है बहुत तेज रफ्तार देने वाले हैं और सरकार की जो ईंट से ईंट बजाने का काम युवा करेंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨੈਲੋ ਲੀਡਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸਿਆ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਘਰ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ IT ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿਖੇ ਅਸਰ। GST ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚੂਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਆ GST ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡਾਗਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ 3 4 5 7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਦਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਥੋੜ੍ਹੋ ਖੜਦੇ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੰਪ ਵੀ ਰੋਕੇ ਆ, ਟੂਲ ਪਲਾਜੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਆ ਤੇ ਸੈੱਲੋ ਵੀ ਰੋਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਕਰੂ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲੋ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਰਕਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਦੇਖੋ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਆ ਉਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਨੀ ਵਾਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਦਾਨੀ ਵਾਨੀ ਮਾੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਨੀ ਹੋਈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਹੋਏ, ਪੰਪ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ 5 ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।